کراچی میں 2 منزلہ بسیں چلیں گی۔ سندھ کابینہ نے بھی ڈبل ڈیکر بسوں کی منظوری دے دی۔ اگلے مہینے سے پنک ٹیکسیاں بھی سڑکوں پر نظر آئیں گی۔ سندھ حکومت خواتین کو مفت الیکٹرک اسکوٹر دے گی۔ اینٹی نارکوٹکس کو آٹومیٹڈ کرنے کا بھی فیصلہ۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی کابینہ کے فیصلوں پر بریفنگ۔ منشیات کے خاتمے کے لیے اقدامات پر زور۔ وزیراعظم کو 180 بسیں دینے کا وعدہ بھی یاد دلایا۔ ناتھا خان پل کا بڑا حصہ پھر گر گیا۔ 3 سال میں پل چوتھی بار ٹوٹا۔ پل کا متاثرہ حصہ کچھ ماہ قبل ہی تعمیر کیا گیا تھا۔ انتظامیہ کی نااہلی سے بڑے حادثے کا خدشہ۔ پل کی مرمت میں کئی روز لگ سکتے ہیں۔ سڑک پر ٹریفک جام، گاڑیوں کی لمبی قطاریں، شہری اذیت کا شکار۔ نشئی سریا کاٹ کر لے گئے۔ ناتھا خان پل کمزور کر دیا۔ سٹی 21 پل پر بار بار ٹوٹنے کی وجہ سامنے لے آیا۔ ناتھا خان پل نشیوں کا آسان ٹارگٹ بن گیا۔ نشے کے عادی افراد پل کے ستون کمزور کرنے لگے۔ پل کے حصوں کے بار بار گرنے سے بھی انتظامیہ کی آنکھیں نہ کھلی۔ بڑے حادثے کا خدشہ۔ کراچی میں ٹریفک جام کا بڑا مسئلہ حل جلد ہونے کی امید۔ ملیر ایکسپریس وے اگلے مہینے کھول دیا جائے گا۔ ملیر ایکسپریس وے شاہراہ بھٹو کو قائد آباد سے ملایا جائے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا شاہراہ بھٹو پر تعمیراتی کاموں کا معائنہ۔ منصوبے پر کام تیزی سے جاری۔ انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ جو وعدہ ہم نے کیا تھا، جو اعلان پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا تھا کہ مارچ کے اینڈ تک انشاءاللہ اس پورشن کو بھی کھول دیا جائے گا۔ تیزی سے کام چل رہا ہے اور میں اس وقت برج کے اوپر کھڑا ہوں۔ اس وقت یہ شو کرتا ہے کہ ماشاءاللہ کتنا کام ہو چکا اور کتنا کام تیزی سے چل رہا ہے۔ انشاءاللہ ترقی کا سفر، بہتری کا سفر کراچی شہر کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ شہر میں حادثے نہ رکے، مزید 2 ہلاکتیں۔ 2 مہینے میں 140 افراد جاں بحق، 1900 سے زائد زخمی۔ لانڈھی داؤد چرنگی پر ٹرالر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق۔ پولیس نے ٹرالر تحویل میں لے لیا، ڈرائیور فرار۔ صفورہ گلستان میں 35 سالہ شہری حادثے کی نظر۔ شارع فیصل پر بس الٹنے سے متعدد افراد زخمی۔ شہریوں نے بس ڈرائیور کو پکڑ لیا، کنڈکٹر فرار ہو گیا۔ ہٹائی گئی تجاوزات دوبارہ قائم کی گئی تو مقدمہ درج ہوگا۔ کمشنر کراچی کا دکان بھی سیل کرنے کا حکم۔ کراچی میں 100 سے زائد مقامات سے تجاوزات ہٹا دی گئی۔ کمشنر حسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس۔ ڈپٹی کمشنرز نے جاری کارروائیوں کی رپورٹ پیش کی۔ کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے عملے کی بھی کارروائیاں۔ پنجاب کالونی اور کھڈا مارکیٹ سے تجاوزات کا خاتمہ کیا۔ پتھارے چھجے ہٹا کر سامان ضبط کر لیا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس تحقیقات کے لیے 6 رکنی کمیٹی قائم۔ ڈی آئی جی CIA سربراہ انویسٹیگیشن کی خاتون آفیسر SSP علینا راج پر بھی کمیٹی میں شامل۔ SSP عرفان بہادر، انیل حیدر، قیس خان، اظہر جاوید بھی کمیٹی کا حصہ۔ خصوصی تحقیقاتی تمام ملزمان کی نشاندہی کر کے انہیں گرفتار کرے گی۔ ٹیم کراچی رینج کے کسی بھی افسر کی مدد لے سکتی ہے۔ DIG CIA سے 3 مارچ کو کارکردگی رپورٹ طلب۔ مصطفیٰ قتل کیس ہائی پروفائل ایلیٹ کلاس کے ملوث ہونے کی لمبی لسٹ۔ سنسنی خیز انکشافات اور بڑے نام سامنے آنے پر کھلبلی مچ گئی۔ مبینہ منشیات ڈیلر ظاہر حسن سے تفتیش۔ اسپیشلائزڈ یونٹ نے بڑی لسٹ تیار کر لی۔ منشیات فروشی کا نیٹ ورک توڑنے کے لیے حکمت عملی تیار۔ اداکار ساجد حسن کے مینیجر کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ۔ ظاہر آن لائن رقم مینیجر مکرم کے اکاؤنٹ میں منگواتا تھا۔ یہ جنوری سے اپنا زندہ بیٹا ڈھونڈ رہی۔ مجھے یہ پتہ نہیں کیوں امید تھی کہ میرا بیٹا مجھے زندہ ہی ملے گا۔ مصطفیٰ کی خبر نیوز آتی ہے مجھے 2 دن میں، اس کی ایکسیپٹنس میں، اس کے شوق میں سارے ہوش و حواس میرے گم ہو گئے۔ اس کو وہی تکلیفیں دی جائے جس طرح سے اس نے میرے بچوں کو تکلیفیں دی ہیں۔ سزائے موت ہونی چاہیے اس ملزم، بار بار ہونی چاہیے۔ ارمغان کو بار بار سزائے موت دی جائے، مقتول مصطفیٰ کی والدہ کا مطالبہ، کہا امید تھی بیٹا زندہ مل جائے گا۔ بیٹی کی موت کی خبر سن کر ہوش اڑ گئے۔ یہ لڑائی لڑنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔
IG सिंध का अवाम से मिलकर जराइम कंट्रोल करने का आज़म, कहा पुलिस अवाम के बगैर नहीं चल सकती। तफ्तीशी निज़ाम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गुलाम नबी मेमन से ओवरसीज इन्वेस्टर्स के वफ्द की मुलाकात। पार्किंग गैर मुल्की मेहमानों के लिए NOC के तरीक़ाकार पर गुफ्तगू। कारोबार महफूज बनाने, सिक्योरिटी बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। रमज़ान में मसनूई महंगाई करने वालों की शामत वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वाज़ेह किया, ज़हीरानदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंतज़ामिया सरकारी कीमतों पर अशिया की दस्तयाबी यकीनी बनाए। पानी और बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी भी यकीनी बनाने की हिदायत। जिला वेस्ट में खुली कचहरी, शहरियों की बुनियादी सहूलियात न मिलने की शिकायत। पानी, बिजली, गैस और दीगर सहूलतें न मिलने पर सार्फिन खार। वफाकी मोहतसिब के एडवाइज़र अनवार हैदर ने अवामी शिकायत सुनी। डिप्टी कमिश्नर वेस्ट अहमद सदीकी, मुतअद्दिद महकमों के अफसरान की शिरकत। चेयरमैन औरंगी और मोमिनाबाद टाउन, SSP वेस्ट, असिस्टेंट कमिश्नर औरंगी और मंगू पीर की शिरकत। ये आज एक बड़ा खुशाइंद बात है। एक अवामी खुली कचहरी है, ये होने चाहिए। और जिस तरह आज हमारे वेस्ट में पूरे कराची समेत पूरे सिंध और पाकिस्तान में होने चाहिए, ताकि लोगों के मसाइल उनके डेली पहलुओं जो आज लोगों की कंप्लेंट्स हैं, इंशाल्लाह उस पर हम कोशिश करेंगे। जो हमारे डोमेन में होंगे उसको हम हल करेंगे। और जो जिस इदारे में होंगे तो इन्होंने भी इदारों के जो हेड हुए हैं उन्होंने यकीनदारी कराई है, तो इंशाल्लाह पूरे उस पर अमल करेंगे, कोशिश करेंगे। सिंध को अपना ही घर समझें, वज़ीर आला की नए सऊदी कौंसल जनरल को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। मुराद अली शाह ने मोहम्मद NM अल सबीई की मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। कौंसल जनरल को शील्ड, सिंधी टोपी और अजरक के तोहफे पेश किए। कौंसल जनरल ने सिंध को खूबसूरत और मेहमान नवाज सूबा करार दिया। गार्डन से 2 बच्चे 44 रोज बाद भी लापता। लियान और अली रजा के अहले खाना का बच्चों की जल्द बाजियाबी के लिए हाथी चौक पर एहतजाज। वालिदैन गम से निढाल, बच्चे बाजियाब कराने का मुतालबा। कहा, लोग कोरोना में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती मुलाजमीन का मसला हल न हो सका। मुलाजमीन को 15 माह से तनख्वाह न मिल सकी। मुलाजमीन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, दायरा कार वसी करने का मुतालबा। भारत को करारे जवाब ऑपरेशन स्विफ्ट रेड डॉट के 6 साल मुकम्मल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फ़ज़ाइया के शाहीनों को खराज तहसीन। कहा, बहादुर सपूतों ने दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। शाहीनों ने दुश्मन की फ़ज़ाई ताकत का गरूर मलियामेट कर दिया। KMC के रिटायर्ड मुलाजमीन को वाजिबात दिए जाएं। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने शिकवा किया, कराची वालों का इस्तेहसाल हो रहा है। 2017 के बाद से रिटायर्ड मुलाजमीन को रकम नहीं मिली। MQM का मैंडेट छीना गया। लावारिस और यतीम यहाँ मौजूद हैं जिन्हें इनके वाजिबात नहीं दिए गए। वो तनहा नहीं है जो MD कैट के मारे हैं, जो MD कैट के जुल्म का शिकार हैं, वो तनहा नहीं, हम उनके साथ हैं। और ये 25,000 मुलाजमीन ही काफ़ी हैं वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देकर बैठे, चाहे वो रेड लाइन हो। अगर वो रेड लाइन है तो हमारी भी ये डेड लाइन है भाई। शर्जील मेमन ने फारूक सत्तार के इल्जामात को सियासी शोबताबाजी करार दे दिया। तनकीद से पहले हकायक और आदाद-ओ-शुमार का मुताला करने का मशवरा। 5 साल में 160 अरब के बकाया जात और पेंशन अदा की। KMC, KDA और वाटर कॉरपोरेशन खुद मुख्तार इदारे हैं। वज़ीर तालीम की सिंध स्टेम फेस्टिवल में शिरकत। सरदार अली शाह का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। तलबा में घुल मिल गए। नुमाइश के नकात को खुशआइंद करार दिया। बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए पुरज़्म साइंस लैब्स बनाने का भी ऐलान। सरकारी जमीनों के रिकॉर्ड में 2 नंबरी नहीं चलेगी। हेरा फेरी करने वालों के गिर्द घेरा तंग। लैंड ग्रैबर्स को शिकंजे में लाया जाएगा। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 5 रुकनी स्क्रूटनी कमेटी कायम कर दी। कराची एयरपोर्ट पर जदीद सिक्योरिटी स्कैनर्स नस्ब होंगे। जदीद बैगेज हैंडलिंग सिस्टम की तनसीब होगी। जदीद स्कैनर से आतिशी मवाद की निशानदही मुमकिन हो सकेगी। 4 अरब से जायद का मुआहिदा टेक इंटरनेशनल कंपनी के साथ तय पा गया।
क्रिप्टो करेंसी की पाकिस्तान में एंट्री, नईम खानानी की CD21 से खुसूसी गुफ्तगू, कहा जल्द पाकिस्तान की अपनी डिजिटल करेंसी होगी। स्टेट बैंक का रुपए को डिजिटल करेंसी पर मुंतकिल करने के लिए काम जारी। पाकिस्तान ने डिजिटल नेशनल एक्ट रवां साल मंजूर किया। पाकिस्तान की पूरी मईशत डिजिटलाइज होगी। पाकिस्तान में फ्रीलांसर को क्रिप्टो में सरमायाकारी कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनियों की टेस्टिंग शुरू करवा दी है, जिसमें रियल वर्ल्ड एसेट्स, जिसमें रियल एस्टेट्स है, उसको टोकनाइज करने का आगाज़ हो गया है और बहुत जल्दी ये टोकनाइज्ड डिजिटल एसेट्स अवेलेबल होंगे। डिजिटल एसेट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और ये डिजिटल एसेट्स जो हैं वो टोकन्स की शक्ल में, टोकनाइजेशन की शक्ल में जब आएंगे तो ये क्रिप्टो में डील होंगे। टी बिल्स की मार्च से मई तक 7 नीलामियां कैलेंडर जारी। हुकूमत का अगले 3 माह में 3200 अरब के टी बिल्स की नीलामी का हदफ। हुकूमत का हदफ टी बिल्स के जरिए लिए गए 602 अरब कर्ज कम करने का। सोने की कीमत में 3300 रुपए की बड़ी कमी। 1 तोला सोना 3,03,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,59,073 रुपए। 1 तोला चांदी 3,314 रुपए पर बरकरार। रावलपिंडी में बारिश जीत गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच मनसूख। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया। दोनों टीमें पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुकी हैं। वर्सटाइल अदाकारा महविश हयात ने उम्रे की सादत हासिल कर ली। महविश हयात को मस्जिदुल हराम में दुआ करते देखा गया। 2019 में पहली बार उम्रा किया था।